வணக்கம். எனக்கு தமிழ் ரொம்ப தெரியாது, பட் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் இருக்குது தட் நான் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன், நல்ல கேரக்டர் இருக்குது எனக்கு ஃபில்மில். I want to thank Samudrakani sir because he was the first person who saw the vision in the character that I could do it, and he thought that I could do this character really, really well. So thank you so much for seeing the character in me. And of course, Shiva sir and his brother, the producers of the film, they have been extremely supportive, extremely nice towards me. This is my first film in Tamil, and I'm really, really excited. I hope that the audiences love me as much as they've loved me in Kannada and in Malayalam. And this is a bilingual film, so extremely important. It was a very different experience to shoot with two different heroes in two different languages, and both of them were so established in their own ways. I started shooting with Ravi, I think, the first day, and you're a fabulous co-star. It was amazing working with you. He's an extremely talented actor. He's a very silent person, but I'm a little talkative, so I like people, talking a lot to me a lot on the set. So he is extremely, extremely professional, a very silent person, a very good actor, a very, very good dancer. So it was fabulous working with you on this movie, and I hope we work again soon. Then I worked with Nani, which was the Telugu version of the film. It was really nice because again Nani is a very intense actor. It was fabulous working with you as well, Nani. I hope we work again. It'll be really, really nice. And we shot a song together. And I think Tamil and Telugu, the experience was that when you're shooting the same thing in two different languages, it was a really, really big bonus for me because I got to do the same thing over and over again. I think it's really important for an actor to get to have this kind of an opportunity. It just develops you as an actor more and more. And of course, the cameraman, the music director, G.V. Prakash sir, it was nice working with you too. He's given some really nice songs, and I'm really happy that in my first film in Tamil and Telugu, I got a really nice dance, Kuttu song, and I love to dance. I think it's seen on screen. I'm having so much fun with Ravi and Nani. Amla, she looks really pretty in the film, and we didn't get to work with each other, but I'm sure we should do a film together in which we have scenes in combination together. But she looks really nice in the song, and everybody else who's been a part of the film, it was fabulous working with all of you. And I really want to thank Samudrakani sir especially because I don't know both the languages. I'm just learning Tamil and Telugu, and it's very, very difficult, for a director to sometimes vision an actor who's not very, very familiar with the language. He really, really cooperated. I've learned so much from him. He's such an amazing director. It's unbelievable. I think I've grown as an actor working with this whole team. It's fabulous, and I'd like to thank all the dignitaries for being here today, all the press, and I hope and pray that I get all the love and the support from Tamil and Telugu. Thank you so much. நிபந்தல் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள். Thanks to Vasan Visual Ventures, Samudrakani sir, and best of luck to Ravi, Nani, Amla, Ragini, Suri, and the whole team. And thanks for coming. எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்களை எல்லாரும் சந்திக்க முடிஞ்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நிமிர்ந்ததில் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூவி. என்னென்னா ஒவ்வொரு ஆக்டருக்கும் அவங்களோட ஃபேவரேட் டிரெக்டர்ஸ் இருக்கும். இந்த டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக சமுத்திரக்கனி சார் எல்லா ஒரு ஆக்டரோட ட்ரீமில் இருக்கிற ஒரு டைரக்டர். ஆஸ் அன் ஆடியன் எனக்கு அவரோட படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ என்னை இந்த படத்துக்கு இந்த ரோலுக்கு கன்சிடர் பண்ணும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. தேங்க்யூ சார். அண்ட் நிமிர்ந்ததில் ஒரு லாங் ஜேர்னி, அண்ட் இட் ஹேஸ் பின் அன் அமேசிங் ஜேர்னி. ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் சமுத்திரக்கனி சார் பற்றி சொல்லணும்னா எல்லாரும் நிறைய சொல்லியாச்சு ஆஸ் எ பர்சன் அவர் எப்படின்னு. எனக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் மேலே சார் கூட உட்காரது அப்படியே பயம். வேற ஒன்றும் இல்லை, என்னென்னா அவர் ரொம்ப சமூக அக்கறை, ரொம்ப சொசைட்டி, ஹியூமன் வேல்யூஸ் அதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்கிற ஒரு ஆள். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் அந்த மெசேஜ் தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர்ஸ் Shiva sir and Srinivas sir for making the shoot very, very comfortable. And my wonderful co-star Ravi. ரவியை பற்றி சொல்லும்போது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க,
decent boy of Collywood. So it was a very pleasant experience, and he's a good actor, good dancer, very very dedicated, very hard working. இந்த படத்தில் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கு. நாங்கள் ஒரு சீவேஜ்லாம் கூட ஷூட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கான ஒரு ஆக்டர். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரிசல்ட் he gets. And GV, as always, a wonderful album. And Nani, I'll talk about you more in Hyderabad. Cool. Thank you so much. எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும், சாங்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். ஸோ ரிலீஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நிமிர்ந்ததில் கண்டிப்பாக சமுத்திர சார் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சென்சிபிள் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் தான் பண்ணியிருப்பார். யூஸ்வலாக அவர் ஒரு படம் பண்ணனா மற்ற லாங்குவேஜஸில் போய் அதே படம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். பட் இந்த டைம் மெயின்டெனன்ஸாக ஷூட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் வாசன் விஷுவல் வெஞ்சர்ஸ். யூஸ்வலாக படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருப்பாங்க. பட் அவங்களே போய் அது வந்து பெருசு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இது நல்லா பண்ணலான்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கோஆப்ரேட்டிவான ப்ரொடியூசர்ஸ். ஜெயம் ரவி யூஸ்வலாக அவர் வந்து மீட் பண்ணால் எந்த படத்தை பற்றி பெருசாக பேச மாட்டார். அவர் நடிக்கிற படம்லாம் வந்து ரொம்ப பேச மாட்டார். பட் இந்த படத்தை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காரு என்கிட்ட. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ஐம் வெரி ஹாப்பி. சமுத்திர சார் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு ஒரு பெரிய பிரேக்காக இருக்கும் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆல் தி பெஸ்ட் ரவி. அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் விஷஸ் டு அமுலா, ராகினி அண்ட் சூரி. இன்றைக்கி ஹீரோ ஜிவி பிரகாஷ். இனிமேல் அவர் வந்து வெறும் மியூசிக் டைரக்டர் கிடையாது, ஹீரோ சார். ஸோ அவர் வந்து இனிமேல் ஹீரோ சார் தான் கூப்பிடணும். அவருக்கு பிடிச்ச ஹீரோஸ் மட்டும்தான் இனிமேல் மியூசிக் போடுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ப்ளீஸ் எங்கள் படத்துக்கும் போட்டுருங்க. தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. சமுத்திரகனி ஒரு இயக்குனராக கனியை பற்றி இங்கே எல்லாருமே ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிறாங்க. ஒரு சகோதரனா தம்பியை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியது நிறைய இருக்குது. நிறைஞ்ச மனசு அப்படின்னு ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சுட்டு அன்றைக்கு பரபரப்பாக இருந்த புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் அவர்களை கதாநாயகனாக வச்சு அந்த படம் எடுத்து அதற்கு ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு நல்ல உழைப்பாளிக்கு அந்த மனநிலை இருக்கு பாருங்க. அன்றைக்கு ஏற்பட்ட மனநிலை வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே, ஏன்னா நான் ரொம்ப சினிமாவை நேசிக்கிறேன், ஆனால் சினிமா என்னைய தூரமாகவே வச்சுருக்கு. என்னன்னு தெரில. என்னுடைய முதல் படமாக இருக்கட்டும், இந்த படமாக இருக்கட்டும், ஏன் ரசிகர்கள்ட்ட போய் சேரலைன்னு எனக்கு தெரியலையே. என்னுடைய முதல் படம் முன்னேற்றம் அடைந்த மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருந்தது, ஆனால் வெற்றி இல்லைன்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது. அப்போ நான் பருத்தி வீரன் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன். அப்போ நான் சொன்னேன், கனி இங்கே வா, சினிமாவை நேசித்த யாரையுமே சினிமா கைவிட்டதே கிடையாது. நீ சரியான இடத்துல தேடாமல் விட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான். நீ வா, எதெல்லாம் தூக்கி போடு, இந்த படம்லாம் இல்லைன்னு நினச்சிக்க. இப்போ தான் திரும்ப உன்னோட கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு நீ ஃபீல் பண்ணு, ஷூட்டிங் போகலாம் வா அப்படின்னு. 2 படம் டைரக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வரணும்னு சொன்னான். அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய மனநிலை வேணும். அப்படி என் கூட அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ண வந்தான் பருத்தி வீரன் ஷூட்டிங்கு. ஆனால் அங்கேருந்து வந்த உடனே திருப்பி வெளியில் வர்றான் பாருங்கள். அப்போவே அந்த பருத்தி வீரன் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும் பொழுது ஒரு டிவி சீரியல் ஒன்று டைரக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் கோவம் வந்து சத்தம் போட்டேன். திருப்பி இப்போ தான் படம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன், அப்புறம் டிவி சீரியலுக்கு உள்ளே போகிறேன், திரும்ப உன்னை யாருன்னு நீயே உன்னுடைய அடையாளத்தை தொலைச்சிக்கிறாத அப்படிங்கும்போது ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்து என்கிட்ட கோச்சிட்டு போயிட்டேன் ஷூட்டிங்கில் இருந்து. ஆனால் கோச்சிட்டு போயிட்டு 2 நாள் கழித்து திருப்பி வந்தேன். திருப்பி வந்தேன் அப்படின்னு. இல்லை சொன்னீங்க சார், இருந்தாலும் விட்டுட்டு போக எனக்கு மனசு இல்லை அப்படின்னு. அப்படி ஒரு உழைப்பாளி, இவனை மாதிரி ஒரு உழைப்பாளி, ஒரு படிப்பாளியை நான் பார்த்ததே கிடையாது சினிமாவில். அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணால் சுப்பிரமணியபுரத்தில் போய் நடிக்கிறான். திருப்பி சுப்பிரமணியபுரத்தில் நடித்து ஒரு நாடோடியாக வாழ்க்கையை அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு போராளியாக தொடர்ந்து இன்றைக்கி நிமிர்ந்து நின்று இந்த மேடையில் இவ்வளோ பெரிய அரங்கத்தில் வந்து நிற்கிறான்னு சொன்னான். தமிழ் சினிமாவில் ஒவ்வொரு காரணத்துக்கும் ஒவ்வொரு சம்பவத்துக்கும் ஒரு ஆளை உதாரணமாக சொல்லும் பொழுது உழைத்து என்னால் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சமுத்திரக்கனி மட்டும்தான் உதாரணம், வேறு யாருமே கிடையாது. எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்போம், ஆனாலும் அந்த பயணம் இருக்குது பாருங்கள். டிவிலையும் அதுலேயும் மாறி போய் கேம் ஷோலாம் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு தெரியும். அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவோட ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட் படத்தை டைரக்ட் பண்ணுற டைரக்டராக வந்து நிற்கிறது. அது வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் கனி. உண்மையிலே மனம் திறந்து பாராட்டுறேன் நான். இன்னொரு விஷயம் கனியை பற்றி சொல்லணும்னா, பழைய நடிகர் நம்பியார் அவர்களுக்கும் கனிக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது. அவர் வந்து திரைப்படங்களில் வந்து கொடூரமான வில்லனாக இருப்பார். சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா எங்கள் சின்னம்மாலாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம்,
அப்போ இவரெல்லாம் நம்பி வீட்டுக்கு சாப்பிட கூட கூப்பிடக்கூடாதுப்பா, பொம்பளை கையை பிடிச்சி இழுத்துருவாங்கப்பா அப்படின்னு. அவ்வளோ கொடூரமான வில்லனாக இருப்பார். ஆனால் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லவராகவும் ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவராகவும் இருப்பார். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு கனி, அவ்வளோதான். அது அவனுக்கே தெரியும், அதனால தான் சிரிக்கிறான். அடுத்து ரவி, ஜெயம் ரவி என்னுடைய நாயகன். நான் யாரையுமே என்னுடைய நாயகன்னு சொன்னதில்லை, பழக்கம் முடியாது. இனிமேல் யாரையும் சொல்லுவேனான்னு எனக்கு தெரியாது. முதல் முறையாக என்னுடைய நாயகன்னு சொன்னது ஜெயம் ரவியை தான். தனஞ்செயன் நான் இல்லைன்னு நினச்சிங்க ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு போயிட்டார். அவர் கொஞ்சம் ஷாக்கு என்னை பார்த்தோன்னே, கடைசியில் பார்த்தோன்னே. பொதுவாக எப்பவும் சென்டரில் தானே இருப்பேன், அதனால் கடைசியில் நான் இல்லைன்னு நினச்சி, அவர் 3 வருஷம் ஒரு படம் கொடுத்தாரு அப்படின்னு அவர் என்னையே தான் சொல்லிட்டு போனார். என்னை பார்த்த உடனே, சார் நீங்கள் என்ன சார் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு. நான் இருந்திருந்தா சொல்லியிருக்க மாட்டார் அதை. அதாவது 2.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த படம் எடுத்து முடிக்க, ஆதிபவனை. ஆனால் முதல் நாள் காலையில் நான் எப்படி பார்த்தனோ ரவியை, கடைசி நாள் ஷூட்டிங்லேயும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தேன். சத்தியமாக அப்படி ஒரு நடிகனை பார்க்கவே முடியாது சந்தோஷமாக. ஃபஸ்ட்டு டே எப்படி வந்து நின்று, அண்ணா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கண்ணே, அண்ணா சாரி நான் லேட் ஆகிடுச்சானே, ஒரு 7 நான் 7 மணிக்கு வந்துட்டேன்னா ஒரு 7:10 வந்தாருன்னா அண்ணே லேட் ஆகிடுச்சானே. கடைசி நாள் ஷூட்டிங்லேயும் கூட அதே மாதிரி 10 டேக்கு போனாலும் சரி, 12 டேக்கு போனாலும் சரி, 12வது டேக்கு நான் எடுத்து முடிக்கும் பொழுது, சரி ரவி அப்படின்னு நமக்கும் வச்சுக்கிறாம ஒன்று ட்ரை பண்ணலாமாண்ணே. இப்படி ஒரு நடிகன் ஒரு டைரக்டருக்கு கிடைச்சா எப்படி வேணாலும் படம் பண்ணலாம். சந்தோஷமாக கூடவே வச்சுருப்பான் பக்கத்திலே. அந்த மாதிரியான ஒரு நடிகன். அதனால் பயந்துட வேணாம் ரவி, திருப்பி கூப்பிட மாட்டேன். ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருக்கும் கோவம் வந்துடும், திருப்பி கொண்டு போய் 2 வருஷம் உட்கார வச்சுருவான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கல, நான் பாட்டு எதுவுமே பார்க்கல, கடைசியாக தான் வந்தேன். நான் எதுவுமே பார்க்கலன்னு சொன்னாலும் இந்த படம் பிரமாதமாக வந்திருக்குன்றதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஏன்னா நிச்சயமாக 2 உழைப்பாளி. நான் ரவியும் எனக்கு தெரியும், கனியும் எனக்கு தெரியும். இவன் தலையில் கர்ச்சிப்பை கட்டினான்னா உட்கார மாட்டான். ரவி அதே மாதிரி ஒரு வேலையை சொல்லிட்டா அந்த ஸ்பாட்டில் அதை நின்று முடிச்சுட்டு போகிறது வரைக்கும் ரவி மைண்டில் என்னவா வெளியில் என்னவா இருப்பாப்புலன்னு தெரியாது. ஆனால் ஸ்பாட்டில் கேமராவுக்கு முன்னால் வந்துட்டா டைரக்டர் முகத்தை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகன். ஏன்னா மற்ற ஹீரோக்கள் ஆரியாலாம் இருக்காப்புல, கோச்சுக்கிற போகிறாப்புல. ஏன்னா டைரக்டர் முகத்தை மட்டுமே பார்த்து என்ன சொல்கிறீங்க, என்ன ஒரு தடவை பண்ணி காமிங்க, ஒரு தடவை பண்ணி காமிங்க, ஒரு தடவை பண்ணி. 2 உழைப்பாளிகளும் சேர்ந்து உருவாக்கிய இந்த திரைப்படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். அப்புறம் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கு கடவுள் நல்லது தான் செஞ்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க முதல்ல கமிட் பண்ணது இந்த படத்துக்கு என்னையே தான். அதனால் என்னையும் ரவியையும் தான் கமிட் பண்ணாங்க. கடவுள் அவங்க பக்கம் இருந்ததுனால கரெக்டாக கனிகிட்ட கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க, இல்லைன்னா பாவம் என்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அவங்க. அதனால் இந்த திரைப்படம் நிச்சயமாக மாபெரும் வெற்றி பெறும்ன்றதில் பொதுவாக எல்லோரும் வழக்கமாக சொல்கிற வார்த்தை, நல்லவங்க என்றைக்குமே தோக்க மாட்டாங்க. அது சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி, வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி. கனி நல்லவன், ரவி நல்லவன், நிச்சயமாக ப்ரொடியூசர் நல்லவங்க, ஜிவி பிரகாஷ், எல்லோருக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியடைய இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.